Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. A clerical mistake by a branch officer of the Supreme Court Registry led to so much of confusion that the Supreme Court orders could not be implemented. The unnecessarily other orders of ex parte decree of divorce was also given. So much of confusion. How this occurred? Yesterday it has come in the press in order. Vivaha Vivadam Antuleni Gandargodam. This is the heading. The case law name is Panuganti Srinivas Rao versus Pratyusha Kalabarigi. This is actually FCOP number 1643. And as far as Supreme Court is concerned, on 28/4/2023, Supreme Court, in its transfer petition number 1034/2023, gave stay orders on the orders of the family court. Actually, it's a transfer petition. First, she filed a case before Rangareddy district, and subsequently she filed another case in Srikakulam district for maintenance 125 CRPC. Now she wanted both the cases to be clubbed, or she wanted this case at Rangareddy to be transferred to Srikakulam. Janjhala Ravishankar is her advocate. And when it was not done, she has approached the Honorable Supreme Court of India. Supreme Court of India on 28th April 2023. As usual, they have given notices to the other party. But the notices were not received, and nobody knows as to what happened in the Supreme Court. And on 27th of this month, when Honorable Justice Sandeep Mehta was inquiring into the matter in the chambers, he was surprised and shocked to know that the family court of Srikakulam, they are given decree of divorce. Supreme Court has given stay orders on the orders of LB Nagar Court. కానీ ఈ కేసుని ఇక్కడ డిస్పోజ్ అయిపోయింది. రైట్, ఏం జరిగింది దీనిలో? ఓన్లీ ఒక కాపీయే ఉంది, ఏం జరిగిందో తెలియదు. సో సుప్రీం కోర్ట్ రిజిస్ట్రార్ ఉంటారు కదా, రిజిస్ట్రార్ వాజ్ కాల్డ్. అల్టిమేట్లీ he said that it is due to the mistake of some of the staff. మరి లోపల జరగాల్సినంత జరిగిపోయింది. ఈ కేసు ఎల్బీ నగర్ కోర్టు నుంచి శ్రీకాకుళం కోర్టుకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. శ్రీకాకుళం జడ్జి గారు ఆదివారం నాడు, ఆదివారం అంటే కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా, సెషన్ మామూలుగా ఫ్యామిలీ కోర్టులు ఆదివారం కూడా పనిచేస్తాయి, March 10th ఎక్స్ పార్టీ డిగ్రీ పాస్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సుప్రీంకోర్టు ఈ ఎక్స్ పార్టీ డిగ్రీ మళ్ళీ స్టే ఇచ్చి December 10th ఈ కేసుని పోస్ట్ చేశారు. చూడండి ఎంత కన్ఫ్యూజన్, హౌ మచ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ వాజ్ క్రియేటెడ్. వెదర్ వైకేరియస్ లయబిలిటీ అప్లైస్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం ఆలోచించాలి. రైట్. సో యాక్చువల్లీ కలపురికి ప్రత్యూష, షీ బిలాంగ్స్ టు ఆంధ్ర, శ్రీకాకుళం. హస్బెండ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, పానుగంటి శ్రీనివాసరావు. Basically, she filed a case in the LB Nagar court because they stayed together for some time in Hyderabad. And even though Supreme Court has given stay orders without taking into consideration the Supreme Court orders, and ఏంటి ఆ Supreme Court orders శ్రీకాకుళం జడ్జి గారు వచ్చినాయో లేదో తెలియదు మనకి. రాకుండా ఎట్లా ఉంటాయి? ఇది ప్రశ్నార్థకం. లేకుంటే వచ్చినా సరే ఎల్బీ నగర్ జడ్జి గారు దాన్ని లెక్క లేకుండా శ్రీకాకుళం జడ్జి పంపించారా? అది కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే రంగారెడ్డి జిల్లా కుటుంబ న్యాయమూర్తి July 18th, 2023
And October 12th, 2023, the District Court of Rangareddy, he has written a letter. Sir, మమ్మల్ని ఆపమంటారా, స్టే ఉందా లేదా? ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకని? స్టే 6 months తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వెకేట్ అవుతుంది సుప్రీం కూడా చెప్పింది. ఏమీ లేదు, అందుకని ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి ఉంటాడు. చేసిన తర్వాత ఆయన ఎవరు, శ్రీకాకుళం మ్యాజిస్ట్రేట్, శ్రీకాకుళం జడ్జ్, he has given ex parte decree of divorce. So the confusion. Who is responsible? This is the biggest question. సో చివరికి అల్టిమేట్గా బ్రాంచ్ ఆఫీసరు, బ్రాంచ్ మేనేజరు ఎవరో వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు. కానీ దీంట్లో వాళ్ళ కొల్యూషన్ ఉందా? ఇది కూడా అందరూ ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ అంటే అంత తేలిగ్గా తీసుకుంటే ఎట్లాగండి? జడ్జి గారికి వచ్చి కూడా తీసుకోలేదా? జడ్జి గారు లెటర్లు రాశారు. దట్ మీన్స్ ఎల్బీ నగర్ జడ్జ్ హ్యాస్ noticed the stay order of the Supreme Court. Then he has written a letter. Since there is no response, he has transferred it to them. ఇది అనుకోవాలమ్మా. ఏదేమైనా ఇట్లాంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఉంటే మంచిది, పునరావృతం కాకుండా ఉంటే మంచిది. అదర్వైజ్ మచ్ chaos and confusion will prevail. ఇది లాయర్స్గా, విద్యార్థులుగా, న్యాయ కళాశాల విద్యార్థులుగా అందరూ తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే అందుకనే ఆర్టీఐ యాక్ట్ వచ్చింది. మనకి ఏం జరిగిందో తెలియకపోతే ఇలాంటి గందరగోళం వస్తుంది. సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇచ్చినా లెక్కలేదు. ఒక పక్క ఆయన ఎక్స్ పార్టీ డిగ్రీ ఇచ్చేస్తాడు, అక్కడ స్టే ఇచ్చింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు దీని మీద స్టే ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి. December 10th పోస్ట్ చేశారు ఈ మ్యాటర్. ఆ రోజున దట్ పానిగడ్డ శ్రీనివాసరావు హ్యాస్ టు కమ్ అండ్ అపియర్ బిఫోర్ ద కోర్ట్ పర్సనల్లీ. ఓకే, రైట్. విత్ దిస్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ.